गुजरात भर में फॉर्म 7 के जरिए वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार आंदोलन। अलग अलग जिलों में कलेक्टर, मामलतदार और प्रांत अधिकारियों को सौंपे जा रहे आवेदन पत्र। गुजरात में इस समय फॉर्म नंबर 7 के जरिए मतदाताओं के नाम काटने की कथित साजिश को लेकर जबरदस्त चिंता और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि एक सुनियोजित योजना के तहत बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे गुजरात में लगातार विरोध दर्ज करा रही है। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी राज्य के अलग अलग शहरों और जिलों में कलेक्टर, मामलतदार और प्रांत अधिकारियों को ज्ञापन और आवेदन पत्र सौंपकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठा रही है। इस पूरे आंदोलन को लगातार यूट्यूब चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और लोग जागरूक हों। अरावली जिले के मोडासा में जोरदार विरोध। आज अरावली जिले के मोडासा में नगर पालिका के विपक्ष नेता हुसैन भाई खल्क और कांग्रेस के सभी कॉर्पोरेटरों ने मिलकर मामलतदार को वोट चोरी के खिलाफ आवेदन पत्र सौंपा। इस दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की यह प्रक्रिया लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मुस्लिम समाज के साथ अन्य समाज भी निशाने पर। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस कथित साजिश का सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम समाज है, जहां सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी संख्या में वोट काटने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ठाकुर समाज, दलित समाज और आदिवासी समाज के मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाने की योजना बनाए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। सिद्धपुर में भी दिया गया आवेदन। सिद्धपुर में कांग्रेस नेता चंदनजी ठाकुर, किरीट पटेल और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर वोट चोरी के खिलाफ संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। पंचमहल जिले के गोधरा में कलेक्टर को ज्ञापन। पंचमहल जिले के गोधरा में कांग्रेस कॉर्पोरेटर अनस आंधी समेत सामाजिक अग्रणियों ने मिलकर कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया। नेताओं ने कहा कि यदि समय रहते इस मामले पर रोक नहीं लगाई गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। तापी जिले में भी कांग्रेस का विरोध। तापी जिले में जिला कांग्रेस प्रमुख विभव चीतूभाई गामित के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवेदन पत्र सौंपा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। फॉर्म 7 के दुरुपयोग के जरिए अगर मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं तो ये सीधे सीधे जनता के अधिकारों का हनन है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने वोट की स्थिति की जांच करें, किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत प्रशासन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और डरने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाएं। देखिए मोडासा, सिद्धपुर, गोधरा और तापी जिले की वीडियो। साथियों, આજે અરવલ્લી જિલ્લા અને ખાસ કરીને મોડાસા વિધાનસભાનો એક સનસનીખેજ ખુલાસો આજે અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એસઆઈઆરની જે પ્રક્રિયા થઈ અને એમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજકીય પક્ષ દ્વારા જે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું છે કે કોંગ્રેસના પરંપરાગત વોટને કઈ રીતે મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા અને તેના જ ભાગરૂપે ફોર્મ નંબર 7 31 મોડાસા વિધાનસભામાં અમને માહિતી મળી અને એ માહિતી અનુસાર 9500 ફોરમ પરંપરાગત કોંગ્રેસના વોટને કમી કરવા માટેનું એક અહીંયા રજૂ થયા છે। એવી જ રીતે ભિલોડા વિધાનસભા અને બાયડ વિધાનસભામાં 1100 અને 1700 મત જેવા મતો અહીંયાથી કમી કરવા માટે ફોર્મ નંબર 7 રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। જેવી જ અમને આ માહિતી મળી અમે તરત જ અમારા કોર્પોરેટરો અને આગેવાનો ભેગા થઈને આજે અરવલ્લી જિલ્લાના સમાહર્તા મેડમને મળ્યા, તેમને રજૂઆત કરી છે। એવી જ રીતે અરવલ્લી જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીને પણ મળ્યા। 31 મોડાસા વિધાનસભાના જે ચૂંટણી અધિકારી છે તેમને પણ એક લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે કે લોક પ્રતિનિધિત્વ કાયદા અનુસાર 1950 અને મતદાર નોંધણીના નિયમો 1960ને ધ્યાને લઈ ફોર્મ નંબર 7 જે લોકોએ ખોટી માહિતી આપીને સાચા મતદારો અને હયાત મતદારોને કમી કરવા માટેનો જે કાર્યક્રમ કર્યો છે, સમગ્ર ગુજરાતમાં આશરે 15 લાખ જેવા મતદારોને કમી કરવા માટેનો જે એક રાજકીય પક્ષ દ્વારા જે કાવતરું કર્યું છે તેના જ ભાગરૂપે મોડાસા શહેરમાંથી 9500 જેવી બહુ મોટી સંખ્યામાં મતદારોને કમી કરવાનો જે કાર્યક્રમ કર્યો છે, ફોર્મ નંબર 7 આપવામાં આવ્યું છે, તેની સામે આજે અમે વાંધો લીધો છે
અને મોડાસા શહેરને ખાતરી આપીએ છીએ, અરવલ્લી જિલ્લાને ખાતરી આપીએ છીએ કે એક પણ સાચો મતદાર, એક પણ હયાત મતદાર મતદાર યાદીની SIRની જે ડ્રાફ્ટ રોલ જે જાહેર થયો છે તેમાંથી કમી ના થાય તેના તમામ પ્રયાસો, તમામ કામ અમે કરીશું. વિપક્ષ તરીકે અમારી માગણી છે ચૂંટણી આયોગને અને અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને પણ કે સાચો મતદાર અને હયાત મતદાર કોઈ પણ સંજોગોમાં મતદાર યાદીમાંથી કમી ના થવું જોઈએ અને જે વ્યક્તિઓએ આ કાવતરું કર્યું છે તેની સામે કાયદાના અનુસાર ચોક્કસ ફરિયાદ થવી જોઈએ ને આવા કોઈપણ કાર્યક્રમ કોઈપણ વ્યક્તિ કરતો હોય, કોઈપણ કાવતરું કરતો હોય તો તેનો અંત લાવવો જોઈએ. અમે મોડાસા શહેરના જે કોંગ્રેસના પરંપરાગત વોટ છે એ પણ વોટ પછી એ પરંપરાગત હોય કે અન્ય કોઈ પણ હોય, લોકશાહીમાં બંધારણ પ્રમાણે અમને જે અધિકાર આપ્યો છે મત આપવાનો, એક વ્યક્તિને એક મત આપવાનો જે અધિકાર, એ અધિકારને કાયમ રાખવાનો જે અમારો પ્રયાસ, અમારું નેમ અને SIની તમામ પ્રક્રિયામાં અમે અને અમારી ટીમે જે રીતે કામગીરી કરી છે, અમે કોઈ પણ દિવસે તાનાશાહી તંત્ર સામે કોઈ પણ સંજોગોમાં ઝૂકીશું નહીં. અમારા લોહીમાં નથી તાનાશાહીની સામે. એટલે ચોક્કસ આપ નિશ્ચિત રહેજો. આપની પાસે પણ કોઈ માહિતી હોય તો અમને ને અમારી ટીમને આપજો, જેથી અમે તંત્રને એ માહિતી આપીને આપને કોઈ પણ સંજોગોમાં એક પણ મતદાર નીકળી ના જાય તેના માટે અમારા તમામ પ્રયાસો રહેશે. જો તમે કહો તમે ભાઈ આટલા અમને જાણકારી મળી છે, આ તમને પુરાવા આપ્યા કે ભાઈ આ ખોટા વોટા આપ્યા છે, તો તમે એક સંનિષ્ઠ અધિકારી તરીકે તમે આપો કે ભાઈ અમને જાણવા મળી કે આવા ખોટા વોટા છે અને એક્સટેન્ડ કર્યું છે તો આવા વોટા આપવાને એ ગુનો બને છે. હજુ 10,000 વોટા આવશે, હજુ બીજા 10,000 અને અમે 10,000 વાંધા આવશે તો 10,000 વાંધા મારી લેવા. પ્રોસીજર પ્રમાણે એને વેરીફાઈ કરીને એક્નોલેજમેન્ટ આપીને વધારે સ્વીકારો. રેકોર્ડિંગ વિડીયો સાંભળો ઇન્વિટેશન પાર્ટી લેવલે આ થયું છે અને તમારે જે કરવું હોય કરી લેજો. એટલે આ કેવું કહેવાય, અમારા પાસે પુરાવા છે. ના ભાઈ તો હવે જો એને વધવાનો જયારે ની કરી શકે આ બધી વાતો સાહેબ 100% સાચી. ચલો અમારી તમે આ બધા અલ્લાહને સાચા, બધાય આખું તમારું તંત્ર સાચું, ગુજરાતનું આખું સિસ્ટમ સાચી, આ જેને આવ્યું છે એ સાચું. તમે 25,000 માણસોને કન્વિન્સ કરવાની જવાબદારી તો એજ્યુકેટર છે. એવું નહીં, તમે તમારે અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ બધું ચાલે છે, તમે એને કન્વિન્સ કરો સાહેબ. અમે રોજ આવશું 500 પોણા લઈ. સાહેબ BLO ના વધાયા છે તમારે, તો તમારું કેવું કે ભલે આવો ને એવું જ તો તમારું જે BLO નું કામ કરે છે એને રજૂ કરી અરે પણ તમારે કોઈ પાવર જ નહીં સાહેબ, ખાલી મત કાઢવાનો પાવર છે, ખાલી રદ કરવાનો પાવર છે છે. અમારી પાસે. ફોર્મનો નિર્ણય કરવાનો પાવર છે અમારી પાસે. તો ભાઈ અમે નહીં 25,000 વધારે સાહેબ, બે બધો 500 નહીં સાહેબ સાહેબ. તમે તમારી જવાબદારી તો સ્વીકારો, હાવ કે શું આમ ગોઠ પણ કરો છો? 20,000 આવે કે 50,000 આવે? પણ સાહેબ તમે આવી ના હોય તો આવી ગોઠ પણ હોતી છે. અમારે સ્વીકારવો પડે ને, અમે યોગ્ય અરે ભાઈ એને 25,000 માણસોને કન્વિન્સ કોણ કરશે? તમે લીગલી સ્વીકારો છો. કોઈને રોકી શકીએ કે તમે વાંધો નહીં? અરે પણ એને 25,000 આપણા ભાઈ આવું વધારાની કોઈ બિના બની ગઈ હોય સાહેબ મારા. અમે એટલા વાંધા આવે. ભાઈ છતાંય એટલા બધા 50,000 લો. આ લો બધાની કોશિશ છે. એ કાયદાની શોધના કામ તમારે નથી. 50,000 વધારે લીગલી લો, લીગલી લો, પાવર લઈ લો, એ જો વધારે ને પુરાવાલો સાથે અરે તો પુરાવા આપો, વ્યક્તિગત કોઈ હાલવા આવ્યો નથી. નિયમો કહી દો કે બધા ભાઈ ક્યારે વધારે પેલા પુરાવા દો પેલા બધા. અને એક વ્યક્તિ 500 વધારથી ના લઈને આવી શકે, એક લઈ લો. લીગલી અમે ક્યાં થપ્પા મારી આલે ઓફિસ સુધી. બરાબર જઈશું. એટલે મોટું એવું છે ને. મુસ્લિમ ગાજી સમાજ શુરા કમિટી દ્વારા જે SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તેના અંદર કોઈ અજાણ વ્યક્તિઓ દ્વારા આખા જિલ્લાના અંદર જે મળતી માહિતી મુજબ 16,000થી ઉપરાંત લોકો સામે વાંધા રજૂ કરી અને તેમને નામ કમી કરવાની રજૂઆત કરેલી છે. એ વાત ધ્યાન આવતા કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જે પણ કોઈ વ્યક્તિઓએ આવી ખોટા ફોર્મ 7 ભરીને ખોટી માહિતીઓ રજૂ કરી અને નામ કમી કરવા માટે જે ભલામણ કે ફોર્મ રજૂ કરેલા છે, સબમિટ કરાવેલ છે, તે લોકો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવે અને જે લોકો વિરુદ્ધ ફોર્મ 7 ભરાયા છે
એ હયાત વ્યક્તિઓ છે, કોઈ જગ્યા પર સ્થળાંતર થયેલ નથી, એવા ઘણા વ્યક્તિઓ, નિર્દોષ વ્યક્તિઓ આનો શિકાર થઈ શકે એવું છે. તો એના અંદર ન્યાયપૂર્વક એને નિકાલ કરે અને જે તે BLO, જે તે વિસ્તારના આગેવાનો છે તેઓ લોકોને પંચ કરી અને એમની વાત સાંભળી અને યોગ્ય ન્યાયના હિતમાં નિકાલ કરે તે માટે અમને કલેક્ટર સાહેબે પણ તેની ખાતરી આપેલી છે કે અમે ન્યાયના હિતમાં એનો નિકાલ કરીશું અને કોઈ પણ એવા વ્યક્તિ કે જે જેન્યુઅન છે એવા વ્યક્તિઓનું નામ કમી કરવામાં નહીં આવે. વિભવ ગામિત, તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ. જે SIRની કામગીરી ચાલે છે, SIRની કામગીરી બાબતે પ્રસ્તાવ માનનીય લોકસભા વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીજીએ શરૂઆતથી ઉઠાવ્યો હતો કે આ એક વોટ ચોરી કરવાનું સુનિયોજિત કાવતરું છે. જે SIRના પ્રથમ તબક્કામાં કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો, કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર્તાઓએ ખૂબ તકેદારી રાખીને મેપિંગ, નો મેપિંગની પ્રક્રિયામાં ધ્યાન રાખીને મતદારોના નામ કમી થતાં બચાવ્યા હતા. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સરકારની મિલાપણીમાં ફોર્મ નંબર 7 ખોટા વાંધા લેવાની અરજીઓ આપવાનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. આજે વાલોડ ગામના વિવિધ બૂથોમાં અમને જાણવા મળ્યું કે અમુક ઈસમો દ્વારા વાંધા લેવામાં આવ્યા છે. તે ઈસમોનો અમે સંપર્ક કરતા આજે અમારી સાથે જેલમાં નામે વાંધા લેવામાં આવ્યા હતા એ લોકો હાજર છે. એમની સાથે વાત કરતાં ખબર પડી કે એમણે કોઈપણ જાતનો વાંધો લીધો નથી અને એમના નામે ખોટી સહીઓ કરાવીને ચૂંટણી અધિકારીને આ વાંધા આપવામાં આવ્યા હતા. આ બાબતથી એવું જાણવા મળે છે કે કંઈક અંશે સરકારી તંત્ર પણ આમાં સામેલ હોઈ શકે છે. એટલે આ બાબતે અમે મામલતદારશ્રીને આજે વાંધા અરજી આપી છે અને ત્યારબાદ હવે અમે વાલોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને આ જે ઈસમોએ આમના ખોટા નામનો ઉપયોગ કરીને જે અરજી આપી છે તેમના વિરુદ્ધ FIR કરાવશું. અરજી લઈને મામલતદારશ્રીને અમુક લોકોના નામ કમી કરવા માટેની કોઈક અજાણી ઈસમે અરજી આપી દીધી છે અને આ જે શખ્સો છે એ લોકો આજ કોઈ પણ જાતની અરજી આપી નથી. જે કોઈ બી અજાણ્યા શખ્સો છે જે એમની સહીનો ઉપયોગ કરીને, એમના વોટર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને સાયબર ફ્રોડ સાથે સાથે આમ લોકોને સજા થાય. કારણ કે એમાં એવું પ્રાવધાન છે કે જો આ લોકોનો વાંધો ખોટો હશે તો આ લોકો બધાને 1 વર્ષની સજા થશે. એટલે ખાસ કાવતરું રચીને એમના વિરુદ્ધ અરજી આપી છે. તો એ ફરિયાદ નોંધાવવા માટે આજે બધા અરજી આપવા ફોટો પાડેલી આપો નામો આન્સર ફોટા પાડી લે. રિસીવ કોપી તારી